مساء الخير ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتكم الثقافيه دوزيام ماك اللي حطت الرحال هنا في تيزنيت، والمناسبه احتضان المدينه لمهرجان الثقافات الحضريه هو اول موضوع نطرقوا ليه في هذا العدد كيف ما غتشوفوا في العناوين. شباب تيزنيت يتعلمون بجديات الفنون الحضرية مع مؤطرين من فرنسا في إطار هذا المهرجان الشاب، فرصة لنقيم مع مديره مستوى البنية التحتية الثقافية في المدينة. سيلفر كاسبا مجموعة موسيقية تتكون من شباب من تيزنيت يقدمون الأغنية الأمازيغية في حلة عصرية بعيدا عن القالب الفولكلوري، كل هذا بإمكانات محدودة. المسرح، السينما وبالخصوص الفكاهة، مواهب جعلت من الكندي أنتوني كافانا نجما في العالم الفرنكوفوني التقينا به في دردشة هذا العدد. فنانون تشكيليون ومفكرون التأموا في فضاء لا سورس دو ليون لرصد التناقضات التي تؤثث مجتمعنا، تناقضات كانت موضوع انشغالاتهم وكذا أشغالهم الفنية. في ختام العدد كلمات جميلة من السلام التونسي، سلام عرف تحررا أكبر بعد الثورة، من أبرز الأسماء في هذا الفن الثنائي حاتم قروي وأنيس زقرني. ضمن ساكنة تيزنيت نسبة مهمة هي من فئة الشباب، شباب مولع بمختلف طرق التعبير العصرية بحال البريك دانس والهيب هوب والرقص، ولتأطيرهم جائدا هذا المهرجان، مهرجان الثقافات الحضرية اللي كنقترح لكم اكتشاف أقوى لحظاته في هذه الصور. Là, je vous explique la technique du passe-passe. On va travailler toujours sur une mesure, donc 4 temps. On va travailler sur 1, 2, 3, 4. Et enchaîner la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc il y en a un de vous trois qui le sent. Et après on enchaîne sur la tendance. Ok. Tranquille. Allez vite. Je suis là particulièrement pour faire les ateliers DJ. Donc en fait, particulièrement sur platine vinyle. Donc en fait, le but c'est de faire découvrir et d'initier les jeunes de Tiznit à la pratique du DJing. Donc ça veut dire avec des techniques de passe-passe, de scratch. On travaille aussi sur la table de mixage ici. Et puis le but c'est de pratique, c'est aussi leur apprendre l'histoire, de comment c'est né toutes ces techniques-là, de pourquoi elles ont été créées. Et puis je suis là avant tout aussi pour passer un bon moment avec eux et de pouvoir échanger sur ce qu'est mon métier, DJ. جينا كل حمس الاتوليه يملا مناو لي تكنيك لي تكنيك الباس باس، يملا لي تكنيك الكراتش، يملا حتى لي تكنيك الميكساج لي بوتونا دايرين الميكساج دنينا حماس ابار لي فينيل. 1 2 3 4 5 6 7 8 demi tour 2 3 1 deuxième tableau. T'es sur scène là, t'es sur scène. C'est un plaisir avant tout, c'est un échange, il y a beaucoup de partage, beaucoup on parle aussi beaucoup, c'est pas que la gestuelle, etc. Vraiment on a besoin de parler, d'échanger, d'expliquer bien les mouvements, etc. Et aujourd'hui et hier, on a commencé hier, donc hier et aujourd'hui les jeunes ont vraiment bien évolué sur 2 jours, enfin deux après-midi, et vraiment il y a un potentiel. Il y a vraiment un potentiel qui existe et je pense qu'il faut en profiter, il faut leur donner la chance aussi aux jeunes, je pense. Parce que moi, j'ai parlé un peu avec eux, parce qu'il n'y a pas que aussi la danse, il y a le côté aussi humain qui joue beaucoup. Et je pense qu'il faut leur donner la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir venir s'entraîner dans des salles au lieu d'aller s'entraîner dehors et de leur donner un minimum de moyens. Parce qu'ils n'ont pas besoin de grand-chose, hein. Ils n'ont pas besoin d'argent ou quoi. Juste un lieu pour s'entraîner avec un petit poste et en avant.
نكونوا دونسر نبينوا مدينتنا ونديروا واحد الشو صغير مع رازي اللي في فرنسا. اختارينا باش نستيلاو ونبينوا مدينتنا. اختارينا هذا النوع ديال الدنس باش نعبروا على راسنا بهذا النوع ديال الدنس باش الناس يعرفوا داكشي اللي كنديروا، حتى بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو هو البريك دانس. On est la compagnie Turn Off the Light. On est une compagnie qui mélange la danse, la musique et la calligraphie lumineuse au moyen du procédé du light painting. Donc le light painting, c'est un procédé photographique qui existe depuis l'invention de la photographie. Différents artistes ont pu l'utiliser, Man Ray, Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Mathieu. Et l'apparition de l'appareil photo numérique avec un écran numérique derrière l'appareil a permis de démocratiser la technique et faire que ça soit beaucoup plus facile d'utilisation. Donc on mélange la calligraphie qui pour moi est de la danse et de la musique parce que c'est du mouvement et c'est du rythme. Et la danse c'est aussi du mouvement et du rythme. Sur scène, vous allez pouvoir voir un enchaînement de tableaux dansés et de réalisation de calligraphie lumineuse en live, en direct. C'est-à-dire que le danseur va danser en pleine lumière pendant 1 à 2 minutes sur une musique et à un moment donné, le danseur va venir se positionner sur un marquage précis. La lumière va diminuer, le photographe va déclencher l'appareil photo, déclencher un flash pour figer l'image du danseur sur la pellicule photographique. Et moi, je rentre sur scène avec des lampes que j'allume et que j'éteins successivement face à l'appareil photo sans aucun repère visuel, mais en fonction d'une chorégraphie millimétrée que j'ai travaillée avant. Et dès que j'ai terminé la calligraphie, la photographie s'affiche en grand, en fond de scène, directement derrière. Et dès que la calligraphie, les gens la voient, ont le temps de l'observer pendant une quinzaine de secondes environ, et ensuite la calligraphie disparaît pour laisser place à un nouveau tableau dansé avec un nouveau danseur ou les deux danseurs en même temps. ضيفنا في هذه الحلقة ولد مدينة تيزنيت، هو مدير مهرجان الثقافات الحضرية في المدينة، مصطفى السبتي. مرحبا بك في برنامجنا ومرحبا بنا عندكم في تيزنيت. يعني ملي كنت كنحضر هذا البرنامج مجموعة من يعني الأصدقاء والزملاء قالوا لي كيفاش مهرجان الثقافات الحضرية في تيزنيت، يعني شنو العلاقة، يعني ساكول با كما كنقولوا. شنو ردك ليهم؟ هو سؤال في محله، وقبل ذلك مرحبا بكم معنا في مدينه تيزنيت ومرحبا بالطاقم دوزيام مانغ. والثقافات الحضاريه يعني كمصطلح كيبان شي شويه كبير. ما نساوش هذا الموفمون هذا اللي بدا في المغرب يعني تقريبا من اواخر التسعينات وكيمتد الى سنواتنا هذه فاش كاينين. تيزنيت مدينه صغيره لا يمكن استثنائها من المشهد الثقافي اللي كيعيشوا المغرب ككل. يعني احنا في المدينه
الى مازال التاريخ كيتذكر اننا كنا احتلينا واحد المرتبه جد متقدمه في الاستعمال ديال الانترنت. دونك ملي كنقولوا الانترنت كنقولوا الانفتاح على العالم الخارجي، والانفتاح على العالم الخارجي ولا بد انه يتوافد منه عده ثقافات. وحنا يعني الناس بداو كيطرحوا الاسئله، هذه الثقافات الدخيله راه غتخسر لنا ولادنا. حنا قلنا لهم لا، يعني هذه الثقافات كيفاش ممكن اننا نشدوهم ولكن نردوهم يعني ثقافه مغربيه. كيفاش هذه الثقافه الامريكيه مثلا في الصيف ديال الهيب هوب، كيفاش هذه الثقافه ديال الراب مثلا في اوروبا، البريك دانس، البي ميكس، لي رولر، يعني هذه الثقافه ديال السكيت بارك، يعني كيفاش حتى حنا ممكن اننا نشدوها ونمشيو مع هذه الموجه هذه الشبابيه، وانما نعطيوها واحد الطابع مغربي وبعد محلي اصيل. كما قلتي الثقافات الحضاريه هي كل هذه الالوان او طرق التعبير اللي كتراوح ما بين الفن والرياضه، ولكن مهرجانكم شنو الهدف منه؟ هو مهرجان تيزنيت للثقافات الحضاريه، يعني عطيناه بعد وطني، يعني كنسميوه المهرجان الوطني للثقافات الحضاريه. وهنا بتيزنيت يعني بعد ما لاحظنا بان الشباب بدا كيتعاطى لهذه الالوان كلها، يعني بما فيها ثقافي وكذلك الشق الرياضي من نوع البي ميكس، لي رولور، السكيت، والثقافي من صنف الجرافيتي والهيب هوب، يعني كلها ثقافات داخله. انما احنا حاولنا يعني من خلال الجمعيه ديالتنا اننا نعطيوها بعد محلي، ومن بين الاهداف يعني التاطير ديال هاد الشباب هذا اللي كنشوفوه كيمارس هاد الرياضات هذه، ونحاولوا من خلال الجمعيه ديالتنا اننا ناطروهم، نعلموهم كيفاش انهم يمارسوا هاد الرياضات هادو وهاد الالوان الثقافيه اللي مع الاسف البعض كيعتبرها دخيله، وانما احنا كنحاولوا نعطيها ابعاد محليه. من الناحيه الثانيه وهو ان هذا الشباب هذا لازم اننا في واحد اللحظه نشدوا بيديه ونوريوه الطرق ديال الاشتغال وكذلك طرق العمل اللي غتخليه مؤهل كيف وكيف بقيه الشباب المغربي، يعني في مدن كبيره بحال الدار البيضاء، بحال مكناس، بحال اكادير المجاوره، ان الشباب التيزنيتي حتى هو يكون عنده النصيب ديالو في المحطه الثقافيه الحضاريه في المغرب والخريطه ككل. الساكنه ديال تيزنيت كتميز بنسبه مهمه ديال الشباب. من غير هذا المهرجان على طول السنه كيف دايره الحياه الثقافيه هنا؟ واش كاين بنيات تحتيه؟ مدينة تيزنيت ربما خلال 7 سنوات إلى 10 سنوات الأخيرة ولات عندها واحد البنية تحتية جد مؤهلة، من خلال دار الثقافة اللي يعني الطاقة الاستيعابية ديالتها يعني تفوق 250 يعني كرسي، بمؤهلات جد متطورة واللي كتستجب المعايير المعمول بها في الشأن الثقافي. كذلك عندنا مراكز سوسيو ثقافيه، يعني تقريبا 5 المراكز موزعه على واحد المجموعه ديال لي كارتيي في المدينه. يعني هاد الدور حتى هما كيلعبوا دور كبير في التاطير. من وجدنا البنيه التحتيه ولا بد ان النتيجه ما يمكنش لها الا انها تكون ايجابيه، وهذا ملموس من خلال العدد الكثير ديال الانشطه اللي كتشهدها مدينه تيزنيت على طول السنه. ولا أذل على ذلك، يعني ما غاديش نسميها منافسة بيننا وبين الجارة ديالتنا أكادير، وإنما غنسميها واحد التكامل، لأن واحد المجموعة ديال المؤسسات على مستوى أكادير ولات حتى هي كتلقى في مدينة تيزنيت واحد المستقبل والرافد لهذه الأنشطة هذه، واللي كيخلي مدينة تيزنيت نشيطة على طول السنة، بالرغم من أن حجمها صغير إلا أن عدد الأنشطة
استطيع ان اجزم انها كتفوق جوج الانشطه في الاسبوع على مدى يعني طول السنه، اللي كيخلينا متميزين اعلاميا، وكذلك عندنا النصيب ديالنا يعني من ناحيه ديال الاشهار بهذا بهذه المواعيد الثقافيه، وكذلك اللي كيخلي المدينه انها ليس ما تكونش غير مجرد مستقبل وانما منتج كذلك، لان الشباب والجمعيات يعني كيستافدوا من دورات تكوينيه، كيستافدوا من دعم، وكيستافدوا كذلك من المسانده سواء من المؤسسات او كذلك من المستشيرين. شكرا مصطفى السبتي. ونبقاو دائما في مدينه تيزنيت مع مجموعه موسيقيه لابد انك تعرفها، هي سيلفر كاسبا، مجموعه ديال الشباب من مدينه تيزنيت كيمزجوا الاغنيه الامازيغيه مع الوان موسيقيه اخرى بحال الريغي والفانك والقناوه. زرتهم في البيت الصغير فين كيتدربوا بامكانيات قليله ولكن مواهب كثيره. سيلفر قصبة تأسست في صيف 2011 هنا بمدينة تيزنيت. وبالنسبة للاسم كنا بغينا نختار واحد الاسم اللي يمثل المدينة ديال تيزنيت، بحكم أن مدينة تيزنيت معروفة بأولا القصبات ديالها اللي تجمعات في حول العين الزرقاء، ومعروفة كذلك عندها واحد الصيت عالمي بخصوص الصناعة المتعلقة بالصناعة التقليدية المتعلقة بالفضة، بحيث أنه كل صيف تيتقام واحد المهرجان بالفضة. وحنا مجموعة ديال شباب عندنا واحد الرغبة في تأسيس أو وضع الأسس ديال واحد الأسلوب موسيقي جديد اللي غتميز به مدينة تيزنيت، اللي بغينا يكون نوع من هوية سمعية إن صح التعبير.
اللون الموسيقي ديالنا حنا تلعبوا موسيقى، ولكن الناس وما بغاو يكلاسيونا في خانه الفيزيون، واخا حتى في بعض الاخوان معنا تيقول الفيزيون، ما حنا تلعبوا موسيقى في الاساس. الموسيقى اللي تلعبوا كتستمد الجذور ديالها من التراث السمعي الافريقي المغربي الامازيغي، ولكن في نفس الوقت كان انفتاح على ايقاعات اخرى، على الوان موسيقيه اخرى، خاصه اللي اصل ديالها افريقي، كبحال الموسيقى اللاتينيه مثلا، ديال امريكا اللاتينيه، سينو مثلا دي ريتم بلوز باغ اكزومبل الروك. يعني بغينا الموسيقى ديالنا تكون شويه عصريه، وما نبقاوش دائما في انه الموسيقى في الجنوب المغربي هي عندها طابع تقليدي ولا فولكلوري بين قوسين. تيزنيت اصلا هي كانت معروفه بالموسيقى اللي كنقولوا لها حنا تيغروبيت ديال لي جروب والعراسات، وحنا بغينا نخرجوا داك التيزنيت من ديك النمطيه ديال ديك الموسيقى ديال العراسات. بغينا نديروا فيزيون باش الناس يسمعوا الاغنيه امازيغيه بان بستيل غربي بحال لاتينو، بحال الريغي، بحال الفانك، روك. وحاولنا نمزجوا بين دو ستيل، يعني كاين امازيغيه وكاين القناوي باش بدينا حنا في الاول، باش تاثرنا حنا في الاول عاد درنا الاغنيه الامازيغيه. يلا كملنا واحد السينجل، يلا درناه تاكانت، السينجل تاكانت، ودابا الحمد لله راه الامور غاده مزيان، وبغينا نمشيو دابا نيت هاد الايام نيت ان شاء الله الرحمن الرحيم نديرو شي سينجل اخر ونزيدو على هذاك، وشويه بشويه ان شاء الله حتى نجمعوا داك الالبوم. كنميو الجروب وكنحاولوا نلعبوا دي ستيل شويه اللي صعاب وبحال الجاز وبحال، المهم دابا في طور انجاز شي حوايج اخرين اللي بغينا نوصلوا بهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. تيغزي وبريد تيويدي بوياني اسمون عوين دور غماني افتكان تيقرب بلا ماني يكجد انا فالت لي سوفر زيزي افتقاقت هتسيسي طيفاتي يكجد انا فالت لي سوفر زيزي افتقاقت هتسيسي طيفاتي هتسرسي هتسرسي طيفات هتسرسي طيفاتي هتسرسي طيفاتي هتسرسي طيفاتي هتسرسي طيفات هتسرسي طيفاتي هتسرسي طيفاتي. من تيزنيت نمشيو لكندا. أنتوني كافانا ممثل وفنان فكاهي كندي، أصل والديه من هايتي. لقات سكتشات ديالو نجاح كبير في العالم الفرنكوفوني وحصل على عدة جوائز، كانت أولها جائزة مسابقة جوست بور ريغ. أنتوني كافانا خص دوزيام ماغ بهذا اللقاء اللي كان فيه الكثير من الدعابة وروح النكتة.